Just now we are discussing about this antimicrobial resistance. Antimicrobial, we know that is small bacteria, fungi, which are there in this earth for billions of years. We human being came hardly probably 5,000, 10,000 years back in this earth, but these small bacteria and fungi are there for billions of years in this earth, and they are actually the rulers. We are foreigners to this earth, and what is happening? We are infiltrating into their areas. So with more and more infiltration, what is happening? These bacteria and fungi, they are becoming angry and they are attacking us. So where they attack? They attack those people who are weak, whose defense mechanism is weak, and who cannot fight against the different kind of microorganisms which actually invade their bodies. So it happens mainly in intensive care units, where mostly the body becomes weak because of multi-organ problems. So whenever a patient comes to ICU, he may be having lung problem, liver problem, heart problem, or maybe having kidney problems. So all these problems leads to a weak immune system of the body. And that point of time, what happens? These bacteria, they attack the whole body in a different manner, and they try to kill the patient. And what happens? That we have to use some good antibiotics to save the life of the patients. And unless until we have very good antibiotics, we won't be able to save the life of those patients. So what is happening currently? That these bugs, which are actually invading the weak immune system of any patients, they eat those antibiotics and they become resistant to those antibiotics, and usually those antibiotics, they don't work, and that is our problem. So day by day, with the passage of time, we are limited with the number of antibiotics. We have very limited number of antibiotics, and what is happening with more and more use of these antibiotics, these antimicrobial organisms, they are becoming resistant. So they develop resistance. Once they develop resistance, and again if you take the antibiotic, it will not work and the patient will die. And that is why it is a big concern today. As I said, almost 12 to 15 lakh people die every year because of antimicrobial resistance, and this data is going to increase. By 2050, it is said almost 10 million people, mean almost 1 crore people will die because of this antimicrobial resistance. So what is our job as a doctor? What we discuss here, that how to use and how to save antibiotics properly, so that in future we remain with something, that when patients become too sick, that we are where the situation becomes worse, we have something to save the life of these patients. So how to avoid this generation of antimicrobial resistance, that is the most important thing. And for that, we discussed although that there are what are the processes, how we can control this resistant mechanisms which is created by bacteria. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿರೋದು ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಜ್ವರ ಇದ್ರು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈದ್ಯಕರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ನೆ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2017 ಈವನ್ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂಥರದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಾಯ ಏನಂದ್ರೆ,
ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ICU ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಣ ಆಗೋದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಳ್ಕೊಂತೆ. ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೈಯರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದುರ್ಮರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 3rd ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 7 lakhs ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. 2050 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್. 2050 ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆತ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ತೊಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ತಗೊಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಅವರಷ್ಟು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ.